ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯିବା। ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତାହାଙ୍କ କରୁଣା ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନୂଆ ଦିନ ନୂଆ ସକାଳ ଦେଖିପାରିଲେ। ଆଉ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଆଉ ଅତି ପ୍ରିୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ରାଜଶ୍ରୀ ମା ଆଜ୍ଞା, ରେଭରେଣ୍ଡ ରାଜଶ୍ରୀ ମା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ କଢେଇ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ କରତଳ ଦ୍ଵାରା ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସକାଶୁ। ସେ ଜୀବିତ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ। ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ମୋର ଆୱାଜ କ୍ଲିୟର ଅଛି ସାର୍? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ତରର, ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମର। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ତରର, ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମର। ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, आहे सत्य सनातन परमेश्वर, आहे सत्य सनातन परमेश्वर। धन्यवाद घेन प्रभु भंगा मंतरर, स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर। तुमे पथ तुमे सत्य जीवन ए जगतर, शांति दाता शक्तिदाता परमेश्वर। तुमे पथ तुमे सत्य जीवन ए जगतर, शांतिदाता मुक्तिदाता शक्तिदाता परमेश्वर। हे करुणामय हे मंगलमय, हे करुणामय हे मंगलमय। धन्य 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 हेउ नाम तुमर, धन्य 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 हेउ नाम तुमर। धन्यवाद घेन प्रभु भंगा मंतरर, स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर। सृष्टिकर्ता त्राणकर्ता रक्षाकर्ता जगतर, दयामय क्षमामय प्रेममय सत्य ईश्वर। हालेलुया ग्लोरी। सृष्टिकर्ता त्राणकर्ता रक्षाकर्ता जगतर, दयामय क्षमामय
প্রেমময় সত্য ঈশ্বর आहे সুধাময় आहे মধুময় आहे সুধাময় आहे মধুময় যুগে যুগে ধন্য হেউ নাম তুমর যুগে যুগে ধন্য হেউ নাম তুমর ধন্যবাদ ঘেন প্রভু গঙ্গা মন্তরর স্তুতি প্রশংসা হেউ সদা প্রভু হে তুমর ধন্যবাদ হেউ ধন্যবাদ হেউ ধন্যবাদ হেউ ধন্যবাদ হেউ आहे सत्य सनातन परमेश्वर आहे सत्य सनातन परमेश्वर आहे सत्य सनातन परमेश्वर आहे सत्य सनातन परमेश्वर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमे जो परमेश्वर उपस्थित बसी अच्छु से सत्य एवं सनातन परमेश्वर मोर प्रिय माने प्रेज द लॉर्ड से पथ सत्य जीवन जे तांको दे न गले से पितांको निकट को जाई पारे नाही से सत्य एवं सनातन परमेश्वर अटंती से परमेश्वर उपस्थित बसिया पाए प्रभु मते एवं आपण मानकु सुयोग दैछंती ए प्रभात समय तांकर गौरव प्रशंसा करिवा पाए प्रभु आमानकु अनुग्रह करि अछंती हेति पाए से जीवित परमेश्वरंकर गौरव हो आसंतु आगोटी गीत के आमने प्रभुंकर धन्यवाद करिवा हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस বন্দনা করিবা আমি বন্দনা করিবা রাজাধিরাজাঙ্কু দেবাধিদেবঙ্কু বন্দনা করিবা বন্দনা করিবা আমি বন্দনা করিবা রাজাধিরাজাঙ্কু দেবাধিদেবঙ্কু বন্দনা করিবা রাজাধিরাজাঙ্কু দেবাধিদেবঙ্কু বন্দনা করিবা আকাশ নির্মাণকারীঙ্কু ধরণী নির্মাণকারীঙ্কু आकाश निर्माणकारींकु धरणी निर्माणकारींकु समुद्र विभक्तकारींकु आमे वंदना करिबा आमे वंदना करिबा राजाधिराजांकु देवाधिदेवंकु वंदना करिबा आमे वंदना करिबा आमे वंदना करिबा राजाधिराजांकु देवाधिदेवंकु वंदना करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से स्वर्ग उपविष्ट प्रभु स्वर्ग जार सिंहासन पृथ्वी जार पादपीठ एपरी महान भयंकर परमेश्वर से अटंती हालेलुया स्वर्ग उपविष्ट प्रभुंकु मानव निर्माणकारींकु स्वर्ग उपविष्ट प्रभुंकु मानव निर्माणकारींकु भग्नकारींकु आमे वंदना करिबा आमे वंदना करिबा राजाधिराजांकु देवाधिदेवंकु वंदना करिबा राजाधिराजांकु देवाधिदेवंकु वंदना करिबा पापींक मुक्ति दातांकु ईश्वरंक सेहि वाक्यकु पापींक मुक्ति दातांकु
ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା, ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା। ରାଜାଧି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ରାଜାଧି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମୁଖ ଖୋଲିବା, ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉ। ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ହେ ମୋର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାସର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ରାଜା, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଅଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ତୁମେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବ, ସକଳ ଦେବତା ଉପରେ ମହାନ ରାଜା, ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁମେ, ସକଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ। ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, থ্যাংক ইউ। আকাশ নির্মাণকারী, ধরণী নির্মাণকারী, সমুদ্র বিভক্তকারী প্রভু, তোমার ধন্যবাদ করছু। তোমার প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যরে মতে আমানকু তুমি নির্মাণ কল, ধন্যবাদ দৌছু। তুমি পাপীর মুক্তি দাতা, তুমি প্রভু শীঘ্র আসুছ আমানকু নেবা নিমন্তে, সেপাই তোমার গৌরব করছু। হালেলুয়া, থ্যাংক ইউ জিসাস। বন্দনা করিবা, ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା। ରାଜାଧି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ରାଜାଧି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଆରାଧନା କରୁଅଛୁ, ତୁମରି ବନ୍ଦନା କରୁଅଛୁ, ତୁମରି ଗୁଣଗାନ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଜୀବିତ, ତୁମେ ଯେ ଅଛ ସେ ଅଛ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, thank you Jesus, glorify your name Lord, we praise you, we worship you Lord। ଆମେ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ଆମେ ତୁମରି ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା, thank you Jesus। এই প্রভাত সময়ে আমি তুম হস্ত নিজ নিজকে সমর্পণ করছু। আমার মন প্রাণ আত্মা শরীরকে তুম হস্তরে দেছু প্রভু। আমি তোমার হস্তরে নিজ নিজকে সমর্পণ করছু। তুমি সম্পূর্ণ অধিকার কর আমানকু, সম্পূর্ণ তুমি কন্ট্রোল কর আমানকু প্রভু। তোমার আত্মাঙ্কর অভিষেক দিও। এই প্রভাত সময়ে বাক্য শুনিবাকু ଯିବା ପୂର୍ବରୁ আমি নিজ নিজকে তুম হস্তরে সমর্পণ করছু রাজা। হালেলুয়া, থ্যাংক ইউ জিসাস, থ্যাংক ইউ জিসাস। মোর প্রিয় মানে প্রভুঙ্কর উপস্থিতি আমানক মধ্যে অছি। আমি সেই প্রভুঙ্কর জীবন্ত বাক্য শুনিবা পূର୍ବରୁ নিজ নিজକୁ প্রভুঙ্ক হস্তরে সমর্পণ করু। নিজକୁ 100% প্রভুঙ্ক নিকটরে আমি সমর্পিত হও। হালেলুয়া, থ্যাংক ইউ জিসাস, থ্যাংক ইউ জিসাস, থ্যাংক ইউ ফাদার, থ্যাংক ইউ হোলি স্পিরিট। পবিত্র আত্মা ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ করছু রাজা। হালেলুয়া, আমার সমস্ত মন প্রাণ আত্মা অন্তঃকরণକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ করছু প্রভু। তুমি সম্পূর্ণ গাইড করো আমানকু। থ্যাংক ইউ জিসাস। মন আত্মা যিশুଙ୍କୁ দেবি, ତାଙ୍କୁ ସେବିବି। ମନ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବି, ସବୁ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିବି। ମନ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବି, ତାଙ୍କୁ ସେବିବି। ମନ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବି। ଯୀଶୁ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମୋ ଆତ୍ମାର ସେବେ ବର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ ହସ୍ତେ ସବୁ ଭାର ଦେଇ ଶାନ୍ତି ଲଭିବି। ମନ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବି, ତାଙ୍କୁ ସେବିବି। ମନ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବି।
যিশু মোর জীবনর সত্য জ্যোতি সে মোহর জীবন জ্যোতি শক্তিরে নিত্য জীবী হইবি মন আত্মা যিশুଙ୍କୁ দেবি ତାଙ୍କୁ ସେବିବି ମନ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବି ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ ମତେ ପ୍ରେମ କଲେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯୀଶୁ ମତେ ପ୍ରେମ କଲେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ମୁଁ ନ କଲେ ହୋଇବି ମନ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବି ତାଙ୍କୁ ସେବିବି ମନ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ହୃଦୟକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ ମନ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବି ତାଙ୍କୁ ସେବିବି ମନ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ এই প্রভাত সময়ে তোমার চরণ তলে নিজ নিজକୁ সমর্পণ କରୁଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମା ଅନ୍ତଃକରଣ ଶରୀରକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ତୁମେ ବାସ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ତୁମର ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ହୃଦୟକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଇଳା କରି ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ ଏହି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ତୁମଠାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ହସ୍ତରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଳକ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ଆମର ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତଃକରଣ କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ତୁମେ ସୂଚି ଓ ପବିତ୍ର କର କାରଣ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମର ସେଇ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଛୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ହାଲେଲୁୟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଛ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଯେତେ ଜଣ ମାନେ এই রিয়েল মিনিস্ট্রি প্রাতকাଳର ଉପାସନାରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ତୁମେ ଗାଇଡ୍ କର ତୁମେ ଲିଡ୍ କର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ সকল ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲୁ ପିତା ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା ଆମମାନେ ପଢି ନେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବହୁ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମର ଆଗରୁ ସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଛୁ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥିର ହୃଦୟ ନେଇ ବସିବା ଭୟର ଭକ୍ତିର ସହିତ
ଆମେ ଯଦି ସଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା। ଆଜିର ସୁଷମାଚାର ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରେଭରେଣ୍ଡ ତିମୋଥୀ ଛିଞ୍ଚାଣି ଆଜ୍ଞା ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି ଆସିବେ ଏଇ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରେ ପଢି ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ କରତଳ ଦ୍ଵାରା ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। Praise the Lord. Praise the ଆପଣଙ୍କ Lord. ଶୁଣି ହଉଛି? ମୀନାକ୍ଷୀ ଭଉଣୀ ଶୁଣି ହଉଛି? ମୋର ରବ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି? ଶୁଣା ଯାଉଛି ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା। ଟିକେ ହଁ। ହଉ, praise the Lord. Praise the Lord. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆଜି 26 ତାରିଖ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପାର ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା କହିବା, ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠେଇ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଆମେ ଜୀବିତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଜୀବିତ ହୋଇଅଛୁ। ପୁଣି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯେ ରାଜେଶ କଢେଇ ନେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ରବ ଛାଡିବ ବୋଲି, ଡାକିବ ବୋଲି, କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବ ବୋଲି। ସେ ପକ୍ଷୀ କୁକୁଡ଼ା ଡାକେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦିଏ ଯେ 3ଟା ହେଲା କି 4ଟା ହେଲା କି 5ଟା ହେଲା। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା କଥା କହିବି। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି, ସେ ଗଞ୍ଜା ଅଛି, ସେ ହଉଛି ଜିତୁ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଜିତୁ, ତୁମେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାର ନ୍ୟାୟ 4ଟା ବାଜିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅଟେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ତୁମ ଜୀବନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରି ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ସ୍ଥାପିତ ହେଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। ତୁମର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ଲାଗି ମହାପ୍ରେମ, ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ ଆଜି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ମୋ ସହିତ ମୋ ପରିବାର, ପୁଣି ତୁମର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଯେତେ ଜୁମରେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜୁମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଜୀବିତ କରି ରଖିଥିବା ହେତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଦିନ ଦାସ, ମୋର ଅଶୁଚ ଓଷ୍ଠକୁ ତୁମେ ସୂଚି କରି ତୁମର ସୂଚି ବାକ୍ୟ, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଗାରିତ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ତୁମର ବାକ୍ୟ ତୁମର ଚରଣ ତଳରେ ସମର୍ପଣ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି।
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଶୁଣି ହଉଛି ନା? ହ୍ୟାଲୋ। ଶୁଣିଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ରଖିବି, ଯାହା ପକ୍ଷୀ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 6 ପର୍ବ 25 ପଦରୁ 29 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳିକା ମା ପାଠ କରିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା। Praise the Lord. Hallelujah. ଆମେ ପଢିବା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 6 ପର୍ବର 25 ରୁ 29। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, କଣ ଖାଇବ ବା କଣ ପିଇବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା କଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଭକ୍ଷ୍ୟ ଅବା ଜୀବନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ? ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଙ୍କି ଦେଖ, ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅମାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ କଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ? ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆପଣା ଆୟୁଦଣ୍ଡେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ? ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଅଛ? କ୍ଷେତ୍ରର ପୁଷ୍ପ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର, ସେଗୁଡିକ କିପରି ବଢନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୂତା କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସୋଲୋମନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପରି ବିଭୂଷିତ ନଥିଲେ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ 26 ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଙ୍କି ଦେଖ, ଏକ ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁଇ ସେମାନେ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ତିନି ସେମାନେ ଅମାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଫଳ ହେଲା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଏତେ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମ୍ଭେମାନେ କଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ କମ୍ପେୟାର କରି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀର 7ଟି ଷ୍ଟେଜ ଅଛି। 7ଟି ଷ୍ଟେଜ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଣ୍ଡା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ହେଚିଂ କରିବା ମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା, ତୃତୀୟ ହେଲା ବସା ଘର, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଉଡିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇବା, ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦେବା, ଷଷ୍ଠ ହେଲା ବୟସ୍କ ଟିକେ ପାଇବା, ସପ୍ତମ ହେଲା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ବୟସ୍କ ହେବା। এই 7ଟି ଅବସ୍ଥା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମାତାର ଉଦରରେ ପିଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିବା, ମାତା ଜାଗ୍ରତରେ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ, ଜନ୍ମ ଦେବା, ଲାଳନ ପାଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତାନ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ, ଗମନ କରିବା ଶିଖେଇବା, ଖାଇବାକୁ ଶିଖେଇବା ଇତ୍ୟାଦି, ପିନ୍ଧିବା ଶିଖେଇବା ଯାଏ। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ବୟସ୍କ ଅବସ୍ଥା, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା। ପକ୍ଷୀର ଯେ ପ୍ରକାର 7ଟି ଷ୍ଟେଜ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର 7ଟି ଷ୍ଟେଜ ଅଛି। ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡାକୁ ଉଷ୍ମେଇ ଥାଏ,
ଅତି ଜାଗ୍ରତରେ ଗରମ କରି ରଖେ। ସେ ସମୟରେ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ତା ପାଇଁ ବଡ ଜିନିଷ ମନେ କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ 21 ଦିନ ପରେ ସେ ଛୁଆକୁ ବାହାର କରେ। ଛୁଆକୁ ବାହାର କଲା ପରେ ସେ ବସା ଘରେ ରଖିଥାଏ। ପୁଣି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଦେଉଥାଏ। ପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଆଁ କରେ ମା ଉଡି ଯାଇକିରି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକିରି ପକ୍ଷୀର ପାଟିରେ ଦେଇଥାଏ। ପୁଣି ତାକୁ ଉଡିବାକୁ ଶିଖେଇଥାଏ। ଟିକେ ବୟସ୍କ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଏ। ପୁଣି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ତଦ୍ରୂପେ ମାତା ମଧ୍ୟ ଅତି ଜାଗ୍ରତରେ ପିଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ପୁଣି ଆଉ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ ବେଶୀ ନଜର ଦେଇନଥାଏ। ଜନ୍ମ ଦିଏ 9 ମାସ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ପୁଣି ତାର ଲାଳନ ପାଳନ ଶିଖେଇଥାଏ। ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ କି ପ୍ରକାର କରି ଶିଖେଇଥାଏ। ପୁଣି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ବୟସ୍କ ହେଲା ପରେ ତାର ପରିବାର ଗଠନ କରିଥାଏ। ପୁଣି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନ ପାଇଁ ମନ ଯୋଗେଇଥାଏ। ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଅତି ଜରୁରୀ ବିଷୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖ। ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ତମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିଇବ, କଣ ପିନ୍ଧିବ, କୋଉଠି ରହିବ, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତମେ ଚିନ୍ତିତ ହଉଛ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ତମେ ପ୍ରଥମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉନା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ୟାର ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଉଠେ, ସେ ଡାକ ପକାଏ। ଯେତେବେଳେ 4ଟା କି 4:30 ହେଇଯାଏ, ଚି ଚି ଶବ୍ଦ କରେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ, କୁକୁଡ଼ା ଡାକେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯୋଉ ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ଆମକୁ ଚେତେଇବା ପାଇଁ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। ପ୍ରାତଃକାଳେ ଉଠିଲା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସେ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ରାତିରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ, ଏବେ ମତେ ଜୀବିତ ରଖିଅଛ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବି, ଆଜିର ପ୍ରয়োଜନ ମତେ ଆହାର ଦିଅ। ପକ୍ଷୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଏ। ତାର ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କଣ ଗୀତ ସଂହିତା 5:3 ଲେଖାଯାଏ। ପୁଣି 88:13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 5:3 ପଦରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଢିବା। हे ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ହଁ, ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ମୋର ରବ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜାଇବି ଓ ଜଗି ରହିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। हे ସଦା ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବ। ଆଜି ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରଉଛି ଯେ ଉଠ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କାରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ପ୍ରାପ୍ତ କାଳର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମୋର ଦାସ, କେତେବେଳେ ମୋର ପୁତ୍ର, କେତେବେଳେ ମୋର କନ୍ୟା ଉଠିବେ
मोर प्रशंसा करिवे कारण चढ़ई को बा पक्षी को परमेश्वर थरे आदेश करी अछंदी किंतु आम मान को केते थर आदेश कले मध्य आमे साह करि पारुना प्रातः काल आउ थरे पढ़िबा पढ़ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ମୋହରବ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ହଁ। ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜାଇବି ଓ ଜଗି ରହିବି। प्रिय बंधु माने प्रभात रे हमर प्रार्थना प्रभु को निकट सजेबा को पड़े अर्थात गीत संहिता लिखा जाए जे मनर कथा सब भांगी कहबा पाए आमे प्रार्थना रे प्राप्त कालीन प्रार्थना रे सजे रखा पड़ो। हे प्रभु धन्यवाद दउछि मते तुम जीवित कलो मोर परिवार को जीवित कर रखेछ मोर मंडली को जीवित कर रखेछ प्रभुଙ୍କର दास दासी मान को जीवित कर रखेछ धन्यवाद देवा सहित आउ प्रार्थना करबा जे अन्य मानकर समस्त विषय गुटी गुटी करी सजेबा पाए घरे जिमती कि जिनस पत्र आमे सजै रखू आम प्रार्थना से प्रकार सजै रखुछु कि दाऊद कहले मु मोर प्रार्थना सजै रखिबी ओ प्रभुଙ୍କର धन्यवाद करिबी। प्रातः काल प्रार्थना केते लोक माने आज करूछथि देखंतु जूम रे जोग देइथिबा लोक माने हुए तो प्रातः काल प्रार्थना करूथिबे मोर विश्वास अछि आउ समस्त कोन ए प्रकार प्रार्थना करूछथि कि नाही प्रातः काल रे प्रभु को थरे समर्पण करंतु प्रातः काल प्रभु को दियंतु तेबे समस्त विषय रे प्रभु मनोयोगी कार्य आरंभ करे तार 28 रो 13 पदर मध्य पढ़ू मात्र हे सदा प्रभु मु तुंभ निकटरे काकुति करिअछि मु तुम निकट काकुति बोले प्रार्थना बा विनती करिअछि ओ प्रभातरे मो प्रार्थना तुंभ निकटरे उपस्थित आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभात रे मोर प्रार्थना तुम निकट उपस्थित हेबो पक्षी जेते बेले प्रातः काल रे रब छाडुछि परमेश्वर निकटवर्ती हो जाउछि परमेश्वर कान रे बाजू जाउछि आमे माने मते जदि प्रभात रे परमेश्वर निकट रे प्रार्थना करबा तापर कोन लिखा अछि प्रातः काल रे प्रभातरे मो प्रार्थना प्रभात रे मोर प्रार्थना तुंभ निकट रे उपस्थित हबो माय प्रेयर शैल बी हेard मोर प्रार्थना सुनिबो तुमे तुम निकट रे उपस्थित हबो प्रभु एक कथा कहउछंदी आज माने उठिला परे परे परिवार सहित बसी अनेक चिंता मते कर आज कोन तरकारी हेबो आज कोन हबो की काम हबो आज कुआडे जीवाक पड़बो आउ कोन व्यापार हबो ए समस्त विषय रे मनोयोगी हमने अनेक परिमाण रे हेई थाओ किंतु प्रभात रे प्रभुंकर सानिध्य मध्य रे रहिबा बाय गुटे परिवार गुटे आवश्यकता अछि परिवार बाइबल रखि देले यथेष्ट नाय परिवार आउ गिरजा गले यथेष्ट नाय परिवार मध्य प्रातःकालीन प्रार्थना पारिवारिक प्रार्थना हेबा दरकार पारिवारिक प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण करंदी पुणी आशीर्वाद मध्य दियंती तेबे प्रिय बंधु माने जो प्रकार की परम माने कुकुड़ा से रब छाड़े परमेश्वर निकट रे आउ से उच्चारण करे धन्यवाद दे आज आम मानक मध्य आउ से प्रकार प्रातःकाल धन्यवाद देबा हबो। द्वितीय अंश पक्षी धन्य रब उच्चारण कला परे से सेठे बसी रहे ना उड़ी चली जाए बाहर को चली जाए कहीं की जाए खाद्य संग्रह करबा पाए आज तदनुसार मनुष्य माने मध्य आमे जेते लोक माने प्रातःकाल प्रभु को धन्यवाद देला परे निज निज कार्य रे जोग देबा पाए आमने जाई थाओ आमको जीवाकू पड़िबो मध्य जो माने जूम मीटिंग रे सुनुछंदी मोर प्रिय बंधु माने आपण माने आउ तो करूछंदी किंतु आमे माने समते अन्य मान को कहबा हे बंधु आउ तुमे प्रभात रे प्रभु को निकट को जाओ प्रभु को ठारे तुमर भार समर्पण करो प्रभु को ठारे तुमर निवेदन सब जणाओ पुणी कार्य तुमे आरंभ करो ता सफल हेबो। तेबे पक्षी जे प्रकार उड़ी जाए खाद्य संग्रह करबा आम मान को मध्य प्रभु से प्रकार चेतना देउछन्ति जे प्रथमे मोर निकट को आस आउ तापरे तुमे जाओ कारण माथ्यू 6:33 लिखा जाए प्रथमे तांकर राज्य और धार्मिकता खोजो
এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବ। ବନ୍ଧୁ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଉଡିଯାଏ, ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ପକ୍ଷୀ ଉଡିଯାଏ, ଦିନ ତମାମ ବୁଲିବ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ। ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ସେ ମା କଣ କରିବ, ଆଉ ଯିବ ଖାଦ୍ୟ ପାଟିରେ ଧରି ଆଣିବ, ପୁଣି ଛୁଆକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦଉଥିବ। ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ଆଉ କଣ, ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଥିଲୁ, ଆଉ ଆମର ପୁଅ ଘରେ ପାରା ଥିଲା, ସେ ପାରା ଫୁଟେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ମା ଯିବ, ଛୁଆ ମାନେ ସେ ବସା ଘରେ ଥିବେ, ମା ଯିବ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ଆଣିବ, ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିବ, ସେ ପାଟିରେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥାଏ। ସେଇ ପ୍ରକାର ମା କଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ଆଉ ପିଲା ଚୁବେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ ହୁଏତ କଠିନ ଜିନିଷ ସବୁ ଚୁବେଇକିରି ପାଟିରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ମାତା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଯେପରିକି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, ପକ୍ଷୀ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଏ, ବସା ଛାଡିଯାଏ, ଆଉ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଣ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସମୟ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ କଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପକ୍ଷୀ ଯେ ପ୍ରକାର ବାହାରକୁ ଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19:3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମରତ ଥାଏ। ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଗୃହୀତ ହେଲ, ହେ ଆଦମ, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଗୃହୀତ ହେଲ, ତହିଁରେ ନ ମିଶିବା ତହିଁରେ ନ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖର ଝାଳରେ ଆହାର ମୁଖର କରିବ। ଝାଳରେ ଆହାର କରିବ। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଧୂଳି ଯେହେତୁ ତୁମେ ଧୂଳି ଓ ଧୂଳିରେ ପୁନର୍ବାର ଓ ଧୂଳିରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶିଯିବ। ମୁଖର ଝାଳ ରେ ଆହାର କରିବ। ପକ୍ଷୀ ବସା ଛାଡେ, ଉଡି ଉଡି ଯାଏ, ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣେ, ଆଉ ସେ ନିଜ ସଞ୍ଚୟ କରି ମାନେ ଛୁଆ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘର ଛାଡି ଯାଉ, ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉ, କାମ କରି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହୁଏତ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଉ, ଆମେ ଫେରି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପକ୍ଷୀର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା, ସେ କଣ ଛୁଆକୁ ଉଷ୍ମେଇ ଦିଏ, ଅଣ୍ଡାକୁ ଉଷ୍ମେଇ ଦିଏ, ଛୁଆକୁ ଯତ୍ନ କରି ରଖେ। ତାପରେ ସେ କଣ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲା ପରେ ସେ ଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ତେବେ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ସହିତ ନିଜ ଘରେ ରହେ। କେତେବେଳେ ରହେ? ସମୟ ସମୟ ରହେ, ପୁଣି ଆଉ ସେ ଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆମ ପରିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୀତ ସଂହିତା 4:8 ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି 3:5 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ରାତ୍ର ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ଶୟନ ଯାଇଥିଲୁ। ପକ୍ଷୀ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାଏ। ପକ୍ଷୀ ବିଶ୍ରାମ କରି ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସାକୁ ଫେରି ଆସେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କର୍ମରତର ଫେରି ଆସି ନିଜ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାଉ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ରାତ୍ର ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୟନ ମୁଁ କରିବି ଶାନ୍ତିରେ ଶୟନ କରିବି ଓ ନିଦ୍ରା ଯିବି, ଓ ନିଦ୍ରା ଯିବି, କାରଣ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, କାରଣ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ମତେ ନିରାପଦରେ ବାସ କେବଳ କରାଉଛ। ତୁମ୍ଭେ ମତେ ନିରାପଦରେ ବାସ କରାଇଅଛ। ପକ୍ଷୀ କଣ କରେ? ତାର ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିରାପଦରେ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପକ୍ଷୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ବସା ଘର ବନେଇଥାଏ। ବସା ଘର ବନେଇଲା ପରେ ସେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଉଷ୍ମେଇ କରି ଜାଗ୍ରତରେ ସେ ରଖିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତରୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନିଜର ଡେଣା ତଳେ ଧରି ରଖନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ଯେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଡେଣା ତଳେ ଧରି ରଖେ, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡେଣା ତଳେ
ଧରି ରଖନ୍ତି, ଉଷ୍ମେଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇଲା ସମୟରେ କଣ ବିପଦ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଡେଣା ତଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ତଳେ ଆଶ୍ରା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାନେ 3:5 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, 3:5 ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଶୟନ କରି ମୁଁ ଶୟନ କରି ନିଦ୍ରା ଯିବି, ନିଦ୍ରାଗତ ହେଲି, ନିଦ୍ରାଗତ ହେଲି, ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲି, ଜାଗ୍ରତ ହେଲି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ତ ଆମେ ନିଦ୍ରା ଗଲୁ, ମୃତବତ୍ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ସୁଖକର ନିଦ୍ରା ପାଇଲୁ। ଏବେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଅଛୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଘରେ ବସି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବସି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆମେ ପକ୍ଷୀର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଉଡି ଯାଇ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିନ୍ଧିବ, କଣ ପିଇବ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହଉଅଛି। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ମଦର ବାର୍ଡ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଡେଣା ତଳେ, ପକ୍ଷୀ ତଳେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ରଖିଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନରେ କୁକୁଡ଼ା ତାର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଜାଗ୍ରତ ରଖେ। ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ଛୁଆ ମାନେ ନ ଭିଜନ୍ତୁ, ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ଏଇ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ମା ମାନେ ଆଉ କଣ କରନ୍ତି, ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ନିଜ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମା ମାନଙ୍କୁ, ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାଣ୍ଡରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ହୃଦୟରେ the quality and characteristic of God is to protect us. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନର ଚରିତ୍ର, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ, ସ୍ନେହରେ ଆବୋରି କରି ଧରି ରଖିବା। କାରଣ ଗୀତ ସଂହିତା ଆଉ 103:13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଗୀତ ସଂହିତା 103:13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପିତା ଆପଣା ସନ୍ତାନ ଗଣ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ ପିତା ଆପଣା ସନ୍ତାନ ଗଣ ପ୍ରତି ଯେପରି ସ୍ନେହ ବହଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ ସ୍ନେହ ବହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାଠାରେ ଭୟ ଅଛି ସେମାନେ ପାରିବାରକୁ ଉପାସନା କରିବେ। ଯାଠାରେ ଭୟ ଅଛି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇବେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋର ପ୍ରତିଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଯେ କଣ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଉଠି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ମୋର ସମୟରେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଉଠିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଭଡା ଘରେ ଥିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 3ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥାଏ, 3ଟା ବେଳେ ଉଠି ରଡି ଛାଡି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ସେଇରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡୁଥିଲେ, ପୁଣି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ମୋ ଘରେ ମଧ୍ୟ 3ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଏଇରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଠୁଥିଲେ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାପରେ 5ଟା ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ପୁଣି ଜେଲରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ମୋ ଜୀବନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଦଉଛି। ଜେଲରେ ଗଲା ପରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଯେ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଉଠିବି, ମୁଁ ରଡି ଛାଡି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡୁଥିଲେ, ମୋର ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନେ ଶୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ସୁଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ମତେ ଜାମାଦାର ଆସିଲା, ସେ ରକ୍ଷକ, ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷକ ଆସିଲା, ପାଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,
ସମସ୍ତେ କଏଦୀ ମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ପାରି ନଥିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାର ନାଁ ଥିଲା ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ସେ ମହାପାତ୍ର ମୁଁ କହିଲି ତୁମର କଥା ମାନିବା ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ। ତେବେ ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଉଠୁଥିଲି, ଆଣ୍ଠୁ ପକଉଥିଲି, ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆଜି ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଦ୍ଵାରା ନାହିଁ, ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଭଙ୍ଗା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ଆଜି ଜେଲରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଜି ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରତି ରବିବାର ଗିର୍ଜା ଉପାସନା, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉପାସନା, ଆଉ କୌଣସି ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ପ୍ରାତଃ କାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆପଣ ମାନେ ଉଠନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ମା ଯେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ନେହ କରେ, ପିତା ଯେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ନେହ କରେ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ମତେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ କରି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 121 ପରର 5 ରୁ ଆଉ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା। ଆଉ ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 46:3 ର 3 ଓ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 121 5 ରୁ 6। ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରକ୍ଷକ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରକ୍ଷକ। ମୋର ଝୁମରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର, ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରକ୍ଷକ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରିବାର ରକ୍ଷକ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଜିମ୍ର ପରିଚାଳକର ରକ୍ଷକ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଜୁମ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ସେ ଛାୟା, ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଛାୟା। ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କି କିମ୍ବା ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳରୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ତୁମର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ତୁମର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ସମୟ ଠାରୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସଦା କାଳ ତୁମର ବାହାରେ ଯିବାର ଓ ଭିତରେ ଆସିବାର ରକ୍ଷା କରିବେ। କେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରବ ଉଠାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜାନ୍ତୁ। ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜାନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜାନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜାନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ରବ ଉଠାନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରାତଃ କାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ତେଣୁ ଗୀତ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଜାଣୁଛୁ। ଆଉ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ, ସାୟଂ କାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଥିଲେ। ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଜୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆମେ ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 46:3 ଏବଂ 4 ଦେଖିବା। ଜିସାୟ 46। ହେ ଯାକୁବ ବଂଶ, ହେ ଯାକୁବ ବଂଶ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣ। ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣ। ତୁମେ ମାନେ ଉଦର ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ଠାରୁ, ତୁମେ ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ଠାରୁ, ମାତାର ଗର୍ଭରେ ପିଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିବା ସମୟ ଠାରୁ ଆମ୍ଭ ଦ୍ଵାରା ବହା ଯାଇଅଛ। ଆମ୍ଭ ଦ୍ଵାରା ବୋହା ଯାଇଅଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମେ ମାନେ ଗର୍ଭରୁ ବହା ଯାଇଅଛ। ତୁମେ ମାନେ ଗର୍ଭରୁ ବୋହା ଯାଇଅଛ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୁମମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅଟୁ, ସେଇ ଅଟୁ ଓ ପକ୍ୱକେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଓ ଆମ୍ଭେ ପକ୍ୱକେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମେ ତୁମକୁ ବହିବା। ଆମ୍ଭେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ବହିବା। ହଁ, ଆମ୍ଭେ ବହିବା ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଆମ୍ଭେ ନିର୍ମାଣ ତ କରିଅଛୁ, ଆମେ ବହିବା ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ବୋଲେ କମିଟମେଣ୍ଟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ବାକ୍ୟ। ମାତାର ଉଦର ଠାରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଉଷ୍ମେଇ ଦେଇଥାଏ, ଭିତରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ହସ୍ତ ସେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ରହେ।
ମାତାର ଉଦରରେ ପିଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିବା ସମୟ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବହି ଆଣନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଉଡି ଉଡି ଯାଏ ତାପରେ ଫେରି ଆସେ, ବସା କରେ। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆହାର ଭୋଜନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବା? କାହିଁକି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେବା? କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ, ରହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବା? ବସା ଘର ପକ୍ଷୀ ନିଜେ ବନେଇ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବସା ଘର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ପରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବି ଯେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? ପକ୍ଷୀ ମାନେ ତଳେ ରୁହନ୍ତି ନା ଉପରେ ରୁହନ୍ତି? ପକ୍ଷୀ ମାନେ ତଳେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ା ସିନା ତଳେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ରହନ୍ତି, ବସା ବାନ୍ଧି ଝୁଲୁଥାନ୍ତି, ଉପରେ ରହନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଉପରେ ରହନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଉପରେ କରାଯାଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆକାଶରେ ଜାଗା ରଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେଇଯିବେ। ଆମ ମାନଙ୍କର ବସା ଘର ଉପରେ ଅଛି, ଆମ ମାନଙ୍କ ବସା ଘର ତଳେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ବସା ଘର ରହିବାକୁ ଆସିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବସା ଘର ଆକାଶ ଉପରେ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। We are the citizen of heaven. ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଅଟୁ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। କଣ ଖାଇବୁ, କଣ ପିଇବୁ, କଣ ପିନ୍ଧିବୁ, ଏ ସମୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖ। ହେ ତିମୋଥୀ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖ। ହେ ରାଜେଶ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖ। ହେ ଜିତୁ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖ। ଓ ଯେଉଁମାନେ ଜୁମରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖ। ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ଅମାର ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର କାଳ ହେଇଗଲା ପରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟର ସୀମା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆହାର ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମକୁ ମାଂସ ଦିଅ, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଆମକୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବଚସା କରି ଚାଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଯେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ବହି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲି ଗଲେ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ପିଇବା ଉପରେ ସେମାନେ ଆଉ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଦିନକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ, ଅଳ୍ପ ଦିନକୁ ବହୁତ ଦିନରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଖାଇବା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ପିଇବା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ରହି ପିନ୍ଧିବା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କେତେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, କେତେ ଗଭୀର ଅଛି, କେତେ ମହତ୍ ଅଛି ଆମେ ଭାବି ପାରୁନା। ତେଣୁ ଦାଉଦ କହିଲେ, ରାଜେଶ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବି, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୀତରେ ଗାଉଛୁ, ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଆଉ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରୁଛୁ କି? ପାଳନ କରୁଛୁ କି? ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନୋଯୋଗ। ଆଜି ଏ ଡ୍ରେସ ହେଲା ନାହିଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ କିଣିବା, ଆଜି ଆଉ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଏଇ ସମସ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଜିକାଲି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ରେ ସମସ୍ତେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ରେ ମାତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଉପରେ ଯଦି ବେଶୀ ନଜର ଦେବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା କି? ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାପରେ ଭୋକିଲା ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ପରା, ଆଉ ଯେ କଣ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅମାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ, ତୁମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା
ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦଉଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦଉଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବୁଣୁ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳିଲା ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ତୁମାନେ କଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ? ଆମେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହଉ। ଆଉ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ଯୋଗେଇବେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କାରଣ ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରତି ବାଳକ, ମୋହର ଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ଖାଇବାର ଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ପିଇବାର ଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାର ଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ କୋମଳ ସ୍ଥାନ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଶୋଇବାକୁ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ମସ୍ତକର ତଳର ଉଛୁଳି ପଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ମାନେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି, ଫୁଲ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଯାଉଛି। କଣ? ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଆଦେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଥମେ ଖୋଜୁ, ଆଉ ତେବେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ, ପିଇବାକୁ ମିଳିଯିବ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ରହିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ 6 ପର୍ବର ଆହୁରି 33 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନେ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଖୋଜ। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଣ? ଖାଇବା ପାଇଁ, ପିଇବା ପାଇଁ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଶେଷରେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 23 ଶେଷ ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଗୀତ ସଂହିତା 23 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ନିଶ୍ଚୟ ଦୟା, ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା, ଦିଟା ଜିନିଷ, ମଙ୍ଗଳ ପୁଣି ଦୟା। ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋହର ମୋହର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ପୁଣି ମୁଁ ପୁଣି ସର୍ବଦା ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବଦା ଗୃହରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସ କରିବି। ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଛୁଆ ମାନେ ମାର ପଛରେ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି, ଆଉ ପଶୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମାର ପଛରେ ଦୌଡନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା, ମା ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଛୁଆ ମାନେ ସିଆଡେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦୟା କରୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଗମନ କରିବା, ଆମର ପଛେ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ଆସିବ, ଆମର ପଛରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁ। ଘରେ ଘରେ, ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗ୍ରାମରେ ନଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ବଡ ମାନେ ଗାଁରେ ଥିଲା ସମୟରେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ କରୁଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର କି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଜୟପୁର ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଆଜି ସେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ପାଇଛି, ଦୀର୍ଘାୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଆମେ ଗାନ କରିବା, ସେ ମାଥ୍ୟୁ 6:33 ପଦ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସମସ୍ତ ତୁମେ ପାଇବ। ଆଉଥରେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ତୁମେ ପାଇବ।
Hallelujah. 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଖୋଜିବା ଆପେ ଆପେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଣି ମୋର ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଗମନ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ କଣ ଆମେ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟୁ, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଆମେ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପାଳିଗାମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁଳନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି। ଆଉ ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଜଣା ଦେଖା ଯାଇନାହିଁ ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଇଛି ତାହା ଜାଗ୍ରତରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ। କୁକୁଡ଼ା ଯେପରି ଅଣ୍ଡାକୁ ଜାଗ୍ରତରେ ଆଉ ଉଷୁମେଇ ରଖିଥାଏ, ଆଉ ମା ଯେମିତି ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନକୁ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତରେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମରିୟମ ସଦୃଶ ହୃଦୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ Lord ଅତି Jesus. ପବିତ୍ରମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଯେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି ବାପା। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛ, କିନ୍ତୁ ଦେଇନାହଁ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। Thank you, ଜଗତ ଓ ତନ୍ନିବାସୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା Praise the କରିଛ। Lord. ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ, ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇ ଆସିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଅନେକ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର Jesus. ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମରି ସାନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପବିଷ୍ଟ କରିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି ବାପା। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନେକଙ୍କର ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ଅନେକଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛ। ଏ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମେ ଲାଭ କରୁଅଛ। ଏ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସଚେତନ କରାଉଅଛ, ନୂତନ ନୂତନ ବାକ୍ୟ ଦେଉଅଛ, ନୂତନ ନୂତନ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରୁଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି। ଆଜିର ବାକ୍ୟ, ଆଜିର ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତା ଗୀତ ପୁଣି ଓ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ତୁମ୍ଭେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାତରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ସେ ଆନନ୍ଦ ସମୟରେ ତୁମକୁ କି ପ୍ରକାର ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ତାହା ତୁମେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଲ ପ୍ରଭୁ ଗୋ। ଓ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଯେତେ ଯେ ମହାନ କରିଅଛ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଗୋ ଓ ଆପଣାର ପ୍ରଭୁ ଗୋ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ନ୍यून କରି ତୁମେ ଆପଣାର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ତୁମରି ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରିବ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶିଖାଇଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି ବାପା। କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ଆମକୁ ତୁଳନା କଲ କି ବାପା, ଆଜି ପକ୍ଷୀ ସହିତ ତୁଳନା କଲ କି ବାପା, ଆଜି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସହିତ ତୁଳନା କଲ କି ପ୍ରଭୁ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହୁଁ, ତୁମେ ଆମକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି ସମୟରେ, ପ୍ରତି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ତୁମେ ଆମକୁ ନୂତନ ବାକ୍ୟ ଦେଉଛ। ନୂତନ ପ୍ରଭାତରେ ତୁମେ ଆମକୁ ନୂତନ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସଚେତନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି। ବାକ୍ୟ ଦାତା ପୁଣି ଶ୍ରୋତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଶୁଣିଲୁ, ଦାଉଦ କହିଲେ, ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବି, ଯେମନ୍ତ କି ପାପ ନ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ସେଇ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବୁ ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟର
ମର୍ମକାରୀ ହେବାକୁ ଦିଅ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ପୁଣି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ଯେମିତିକି ପାପ ନ କରିବୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବୁ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆମଙ୍କର ରକ୍ଷକ ପାଳକ ଓ ପ୍ରଭୁ ତମରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଗମନ କରୁ କରୁ ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମଙ୍କର ପଛେ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜୀବନ ସମସ୍ତ କିଛି ଆସିବ ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ଦାଉଦ କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଗୃହ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ ସର୍ବଦା ଯୋଉ ଗୃହ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛ ସେ ଗୃହରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି କି ସକ୍ଷମ ହେବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାପିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ତମରି ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ତମରି ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ କରୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତମରି ହାତରେ ଦେଉଅଛି ତମରି ଯାଜକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମରି ହାତରେ ଦେଉଅଛି ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେଇଛ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଇଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଇ ସକଳ ନିବେଦନ ଶୁଣିଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁଙ୍କ ମହାନାମରେ ମାଗିଲୁ ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟାର କୁକୁଡ଼ା ଜିତୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକି ଉଠେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ମତେ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ କାରଣ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଆଉ ଜିତୁ ଦେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୋର ଯୋଗର ମୁଖ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ବି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଆଉ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଜୀବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କିପରି ଲାଗିକି ରହିବୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୂଆ ଭାବରେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାରେ ଗଢି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପୁଣି ଆପଣ ଜେଲରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ବିତେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବଳି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦବା ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଚେତନା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହି କିପରି ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଯଦି